ये हमारा मिल्किंग एरिया है। ये आप सामने नज़र आ रहा है, सारा मिल्किंग पार्लर बना हुआ है। ये जो सामने बने हुए हैं ये बंडा डालने के लिए हैं। एक गाय को इधर खड़ा करते हैं क्रास में। ये टोटल 10 हैं, इधर 10 गाय जो एक टाइम में लग सकती हैं। और इसके साथ ये जो हैं मिल्किंग मैयर लगे हुए हैं, हर गाय का सेपरेट है। यहाँ से नीचे से जब ये मिल्किंग मशीन लगाते हैं, क्लस्टर जब लग जाते हैं तो इधर दूध आना शुरू हो जाता है। जितने लीटर एक गाय दूध देती है वो सारा इसमें आ जाता है और फिर हम इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये देखें इसकी रीडिंग आ रही है। ये 30 लीटर का बना हुआ है। एक गाय एक टाइम में अगर 30 लीटर देती है तो 30 लीटर आ जाएगा इसमें दूध। इसकी इतनी कैपेसिटी है। ये नीचे वर्कर यहाँ से खड़ा होता है, ये जो बना हुआ है, तो इधर से खड़ा होकर ऊपर मशीन लगाता है गाय को, पीछे से बैक साइड से। और एक ही टाइम में 10 जानवर लग जाते हैं। और ये 5 से 7 मिनट जो मिल्किंग के लगते हैं, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट 10 जानवर ले आते हैं निकाल के। जी सर चौई वास्ते गाइयाँ इधर लैनी गए जी। एट ए टाइम इतने 10 गाइयाँ आ रही हैं। तो इतने अगे नाल बंडा चल रहा जी। तो उस तो बाद तो हम चौई वाली मशीनां लाइया जाएगियाँ। जी मशीन लग गई जी गां नूं। ते चवाई हो गई है। दोबारा नाल मेजर हो जाना भी किन्ने लीटर एक गां का दुद्ध मेजरमेंट जमाना लगा हुआ है। ये ऊपर जो पाइप लगा हुआ है स्टील का आपको नज़र आ रहा है, इसमें से डायरेक्ट बाहर से जो काव का सारा दूध है मिल्किंग के दौरान वो इधर से होता हुआ ये नीचे चिल्लर है, इसमें आ जाता है। इसकी 1000 लीटर कैपेसिटी है। और इसके अलावा ये इसके साथ कंप्रेसर लगा हुआ है जो हमेशा ऑटोमेटिक चिल्लर है। और इसका टेम्परेचर ऑलवेज़ जो है ना 4 रहता है। और इसके साथ ये जो छोटा चिल्लर है इसकी 500 लीटर की कैपेसिटी। इसमें भैंसों का दूध आता है, वो बाहर से ही हम मिल्किंग करके ले आते हैं, इसमें फिर डाल देते हैं। जब ये 4 डिग्री तक ठंडा हो जाता है फिर इसकी पैकिंग, वो साथ पैकिंग मशीन आपको नज़र आ रही है। 1 लीटर ये जो पैकेट है ये इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। फिर इधर से हम ये इसके साथ फिट करके हम ये करते हैं इसकी पैकिंग। ये हमारा पैकेट है आल नूर फार्म के नाम से, 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है। मिल्किंग एरिया है, ये एक टाइम में 3 लग सकती हैं बफलो। और इधर ये हमारे साथ ये बफलो का अलहदा फेंस बना हुआ है। इधर जो इस शेड में से जो टोटल इनका नंबर है 30 हैं, 30 बफलो हैं, उनमें से फ़ीमेल जो हैं 15 जो मिल्किंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हारिस अली है। मैं चक नंबर 405 नूर नगर ज़राइशी हूँ।
ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਲਨੂਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 600 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਦਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1994-95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ 2018 ਮੈਂ MBA ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ 100 ਦੇ 100 ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਫਲੋ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 23-24 ਲੀਟਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਫਲੋ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਹੈ 14-15 ਲੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਰਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਗਰਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇਈਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇੱਕ DVMA ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 24/7 ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਚਵਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ DVM ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਖੁਦ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੂਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 5 ਤੋਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਮਿਲਕਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ DVM ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ 10 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਮੱਕੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੈਲਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ। ਸੈਲਜ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਜ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗਾਂਠ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫੀ ਗਾਂਠ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 380 ਰੁਪਏ, 380-390 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 80 kg ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵੀਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 12-13 ਮੁਰੱਬੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਪਾਰਟਨਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਰਲੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਕਬੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਆ। ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਖਾਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਟੋਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਮੰਗਵਾਈ? ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟਰ ਨਵਾਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ, ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ 5 ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਤਲਬ ਦੰਦਰ ਮਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਥੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਦੀ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ DVM, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल किसान दोस्त 311 को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।